এই নাইমুর রশিদ, ওই নাইমুর রশিদ, ওই নাইমুর রশিদ। Yes. বন্ধু প্লিজ দেখি শেষে কত Okay, so let's move to the nature of criminal proceeding. So as we have already come to know, we are familiar with these two terms, inquisitorial and adversarial. So in Bangladesh, the criminal justice system in Bangladesh, the criminal proceeding is adversarial in nature. So here the court in Bangladesh acts as a non-partisan referee. So the role of the judge here is like a referee. He doesn't take a side, he doesn't investigate, rather he adjudicates on the basis of the evidences produced before the judge as a referee. And there is another principle we follow in criminal justice system in Bangladesh. The principle is the principle of presumption of innocence. That means the prosecution must need to prove the guilt beyond the reasonable doubt. So until and unless a person is conclusively decided to be guilty, he is presumed to be innocent. So until and unless he is declared as convicted by the apex court of the country after exhaustion of all judicial process, if he is finally declared as convicted, only then the case is closed. Only then he is considered as a convicted. Otherwise, every person will be presumed to be innocent until proven guilty. অপরাধী প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি বাংলাদেশে নিরপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ মামলা হওয়া মানে হচ্ছে সে অ্যাকিউজড। There is a difference between accused and convicted. Accusation and conviction are two different things. We must distinguish two phrases.
Accusation means imposition of a complaint, right? But it is not proved yet. But when conviction is given, when a person is convicted, that means after exhausting all the legal processes, finally he is found to be guilty. That's why he is convicted. So, before conviction, every individual, even if he is accused of an offense, he is presumed to be innocent until proven guilty. So, it is totally different from the civil proceedings. Because in civil proceedings, you do not need to prove the presumption of innocence. Okay. So presumption of innocence is very, very important, cardinal principle of criminal system. So every person should be presumed to be innocent until proven guilty. And there is another thing, that is the standard of proof. Then first we need to talk about the burden of proof. অর্থাৎ অভিযোগ যে হয়েছে, অপরাধ যে হয়েছে, এটা প্রমাণের দায়িত্বটা, দায়ভারটা, বার্ডেন মানে বোঝা, এই দায়টা কে প্রমাণ করবে যে অভিযোগ অপরাধ হয়েছে? It is the prosecution. The defendant, that means the respondent, doesn't have any responsibility to prove himself, to prove his innocence. অর্থাৎ সে যদি কিছু নাও করে, এটা আইনগতভাবে লিগ্যাল। অপরাধ প্রমাণ করার প্রাইমারি কর্তব্য হচ্ছে কার? প্রসিকিউশন, অথবা আমরা বলতে পারি যিনি পিটিশনার, যিনি মামলার বাদী, ওকে, কমপ্লেইনেন্ট, অভিযোগ করলে অভিযোগ তাকে প্রমাণ করতে হবে। একজন অভিযোগ করলো যে আমি একজনকে রেপ করছি, আমার প্রমাণ করার দরকার নেই যে আমি রেপ করেছি। যে অভিযোগ করছে তাকে প্রমাণ করতে হবে সে কিভাবে আমার দ্বারা সে রেপ স্বীকার করছে এবং রেপটা আমি করছি, তাকে প্রুফ করতে হবে। Otherwise I will be presumed to be innocent. Yes. প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত, যদি প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত I will be presumed to be innocent. So that is the burden of proof. Then comes a standard of proof. কতটুক প্রমাণ হলে প্রমাণ হবে যে সে অপরাধ করছে? এটা কি 20%? এটা কি 25%, 70%, 80%? যেমন সিভিল কেস আমরা দেখেছি এটা 51 to 49%। অর্থাৎ যার পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ অপরপক্ষের চেয়ে বেশি সেই কি হয়? জয়লাভ করে। ক্রিমিনাল কেসে কিন্তু বিষয়টা it doesn't go like this. In criminal case, you need to, the standard is you need to prove beyond reasonable doubt. You need to prove 100%. If you want to prosecute someone, if you want to convict someone, you need to prove his guilt beyond reasonable doubt. সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে। If there is a single casting of doubt, he cannot be convicted. অর্থাৎ এখানে 20% প্রমাণ হয়েছে, 10%, 100%, 50%, 90% প্রমাণ হয়েছে, এটার ভিত্তিতে কাউকে কনভিকশন দেওয়া যায় না। 100% প্রমাণ হতে হবে, বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট, কোনো আর নেই, সন্দেহ নাই যে অপরাধটা সেই করছে, তার দ্বারা অপরাধটা হচ্ছে। এইটা যদি প্রুফ না হয় তাহলে কিন্তু ইয়ে করা যাবে না, এটা তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। এই জন্য বলা হচ্ছে প্রয়োজনে 100 অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়া, স্পেয়ার 100 অফেন্ডার্স to save an innocent one. সন্দেহাতীত প্রমাণিত না হলে কাউকে সাজা দেওয়া যাবে না। So এটা বারবার আগে বলেছি এটা পিটিশন। Then there are এটা তো অলরেডি আমরা আলোচনা করছি যে কগনাইজেবল অফেন্স এবং offense can be divided করতে পারি। We can divide the offense under two heads. One is the cognizable offense, আমলযোগ্য অপরাধ, non cognizable offense, অআমলযোগ্য অপরাধ। আমলযোগ্য অপরাধ এবং অমলযোগ্য অপরাধ। তোমরা কোথা আসতেছো? মনে হচ্ছে ক্যাটওয়াক করতেছো সবাই। হ্যাঁ, কোথায় গেছিলা? খাইতে গেছিলা? আমি নিজে অভুক্ত। স্যারের জন্য একটু মায়া মমতা নাই তোমাদের? না খেয়ে আসতেছি, স্যারের জন্য কিছু নিয়ে আসি। এনিওয়ে, এখন থেকে যারা লেট করে আসবে তারা পুরো ক্লাসকে খাওয়াবে, এটা রুল করে দেবো আমরা। এটা ভালো হবে না? যদি একজন লেটে আসে তাহলে সবাই এই একজন সবাইকে সিঙ্গারা খাওয়াবে, আর যদি 10 জন লেটে আসে 10 জন মিলে বাকি 90 জনকে খাওয়াবে, ঠিক আছে, ইনক্লুডিং মি। আগামী ক্লাস থেকে এটা আমরা এক্সিকিউট করব। যে লেটে আসবে
যারা লেটে আসবে তারা পরের ক্লাসে আমাদের সবাইকে খাওয়াবো। ওকে, আমি লেটে আসলে আমি খাওয়াবো। আমার লেট স্টার্ট হবে কোন সময় থেকে? আমার ক্লাস স্টার্ট হবে যখন থেকে আমি আসি তখন থেকে। Anyway, cognizable and non-cognizable offense, আমলযোগ্য এবং অআমলযোগ্য। সো cognizable offense মানে হচ্ছে যে সমস্ত cognizable মানে আমলযোগ্য অফেন্স, অর্থাৎ যেগুলো সিরিয়াস অফেন্স, গ্রিভিয়াস অফেন্স, গুরুতর অপরাধ, ফর এক্সাম্পল মার্ডার, রেপ, ডাকাতি, এরকম যে অপরাধগুলো পুলিশ কোনো আদালতের ওয়ারেন্ট ছাড়াই তামিল করতে পারে। অর্থাৎ আদালতের কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়াই যে সমস্ত অপরাধীকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে এবং আদালতে প্রডিউস করতে পারে, অর্থাৎ সোজা ইংলিশে যদি আমরা বলি অ্যারেস্ট উইদাউট ওয়ারেন্ট, আদালতের পরোয়ানা ছাড়া যদি পুলিশ কাউকে অ্যারেস্ট করতে পারে যে সমস্ত অপরাধ করার কারণে, এগুলোকে বলা হয় কগনাইজেবল অফেন্স। এগুলো আমাদের সিআরপিসির মধ্যে লেখা আছে কোন কোন অফেন্স কগনাইজেবল, কোন কোন অফেন্স নন কগনাইজেবল, অর্থাৎ যেগুলো কঠিন অপরাধ, যেগুলো গুরুতর অপরাধ। এখন আমি আদালতের পরোয়ানার জন্য অপেক্ষা করে থাকলে তো ও পালাই যাবে, ও দর্শন করে পালাই যাবে, ও ডাকাতি করে পালাই যাবে, মার্ডার করে পালাই যাবে। এই জন্য কিছু কিছু অপরাধকে রাখা হয়েছে যেখানে আদালতের আদেশের অপেক্ষা করে দরকার নেই। কোর্ট না করছে পুলিশ ইনস্ট্যান্টলি তাকে কি করে ফেলতে পারে, অ্যারেস্ট করে ফেলতে পারে উইদাউট এনি ওয়ারেন্ট। এগুলোকে বলা হয় কগনাইজেবল অফেন্স। এর বাইরে অন্যান্য যে অপরাধগুলো আছে এগুলোর জন্য আদালতের পারমিশন দরকার, আদালতের কাছ থেকে সমন নেওয়া লাগে। তার আগে কি স্যার গ্রেফতার করতে পারবেন না, যেমন কারো বিরুদ্ধে তুমি মানহানি করছো, মানহানি যদি ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট হয় এটা কিন্তু আবার নন কগনাইজেবল। পুলিশ কিন্তু 54 ধারা আছে যে 54 ধারা আরেক জিনিস, এটা একটা ডিফারেন্ট জিনিস। অর্থাৎ তুমি আমার বিরুদ্ধে একটা মানহানি মামলা করতে চাও, মামলা করলে আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারবে না, আমাকে আদালতে সমন দিতে হবে। আমি সমনে যদি হাজির হই তাহলে তার অ্যারেস্টের কথা আসতেছে না। আমি যদি সমন তামিল না করি তখন আদালত আমার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করবে, সে ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে তখন পুলিশ কি করবে, অ্যারেস্ট করবে। অর্থাৎ এই জন্য সবসময় তোমরা দেখবে যে নাটক টাটকও দেখা যায়, পুলিশ যখন কাউকে আটক করতে যায় তখন আগে জিজ্ঞেস করে ভাই ওয়ারেন্ট কই, ওয়ারেন্ট আছে? অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম কেসে কিন্তু ওয়ারেন্ট লাগে, অল্প কিছু কেসে ওয়ারেন্ট লাগে না, যেগুলো একটু সিরিয়াস কেস, অর্থাৎ যেটা ওয়ারেন্ট তামিল করতে গেলে অপরাধী চলে যায়। সো নন কগনাইজেবল অফেন্স রিকোয়ার এ ওয়ারেন্ট ফ্রম দ্য কোর্ট। এটা আমাদের একটু মাথায় রাখা দরকার, কগনাইজেবল এবং নন কগনাইজেবল এটা মাথায় রাখতে হবে। কারণ আমরা যখন প্রসিডিংসে যাব তখন কিন্তু এটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হবে। এখন এই ক্রিমিনাল প্রসিডিংসের ক্ষেত্রে which law we will follow? We will follow the basic law is the CRPC, Criminal Procedure Code 1898, the Code of Criminal Procedure 1898. Also we will follow the Criminal Rules and Order, CRO. বিশেষ করে যারা জুডিশিয়াল অফিসার তাদেরকে সিআরওটা ফলো করতে হয়, অর্থাৎ আদালতের যে দৈনন্দিন কার্যতালিকা, দৈনন্দিন যে কাজ, বিজনেস, এটা পরিচালিত হয় এই সিআরও দিয়ে 2009। এর বাইরে আমাদের কি আছে আমরা আগে জেনেছি, স্পেশাল কিছু ক্রিমিনাল কোর্টস আছে। কি এসি কাজ করতেছে না আমাদের? কেন এসি চালাতেছে না? এসি কেন চালাচ্ছে না? শীত করতেছে? আমার তো গরম লাগতেছে। ছেড়ে দাও, এসি ছেড়ে দাও। এখন শোনো, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কারো গরম লাগতেছে, কারো ঠান্ডা লাগতেছে। যাদের গরম লাগতেছে তারা এক পাশে চলে যাও, প্রয়োজনে ঠান্ডারা এক পাশে থাকবে, যে পাশে গরম লাগবে ওই পাশে এসি চলবে। আচ্ছা প্লিজ প্লিজ, আচ্ছা গরম লাগতেছে কতজন হাত তুলুন। হাত নামাও। ঠান্ডা লাগতেছে কয়জনে? Okay, that is disputed. সুতরাং এসি বন্ধ দাও, জানলা খুলে দিতে পারো, জানলা খুলে দাও। Okay, please silence. So, in our last class we have talked about that we have some special criminal courts, right? So, special criminal court এর ক্ষেত্রে কিন্তু স্পেশাল ক্রিমিনাল ল অ্যাপ্লাই হবে, সিআরপিসি অ্যাপ্লাই হবে না। বুঝতে পারলাম? যেমন নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন আছে আমাদের, সে আইনে নারী শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আছে। সুতরাং সেই ট্রাইব্যুনালে কিন্তু সিআরপিসি ফলো করা হবে না,
ফলো করা হবে কি নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন যেটা আছে, সাইবার ট্রাইব্যুনাল আছে, তাহলে সেখানে সাইবার ল যেটা আছে সেটা ফলো করা হবে। শিশু আদালত আছে, শিশু আদালতে শিশু আইন 2013 সালে সেটা কি করা হবে, ফলো করা হবে। সো দিস আর দ্য সাম স্পেসিফিক স্পেশাল ক্রিমিনাল লস দ্যাট উইল বি অ্যাপ্লিকেবল ইন স্পেশাল ক্রিমিনাল কোর্টস। ওকে, এবং এই যে টোটাল ক্রিমিনাল প্রসিডিংসে কারা পার্টি হবে, অর্থাৎ কারা এখানে বিভিন্ন এজেন্সি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এখানে এইটার পার্ট, তার মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে পুলিশ অ্যান্ড আদার ল এনফোর্সিং এজেন্সিস, পুলিশ, র্যাব, বিজিবি, আর্মির অনেক সময় ক্রিমিনাল ক্ষমতা আছে, ম্যাজিস্ট্রেটস, পুলিশ, র্যাব, এরা ক্রিমিনাল প্রসিডিংসে পার্টিসিপেট করে। প্রসিকিউশন সার্ভিস, যারা আদালতের কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি প্রসিকিউটরস, পিপি, পাবলিক প্রসিকিউটর, এপিপি, এডিশনাল পিপি, এরা ক্রিমিনাল প্রসিডিংসের অংশ। কোর্ট, দ্য ম্যাজিস্ট্রেটস, ক্রিমিনাল জাজেস, দ্য ক্রিমিনাল জাজেস, ক্রিমিনাল কোর্টস, আমরা তো ইতিমধ্যে জানি যে কারা ক্রিমিনাল কোর্টস, তাই না? সেশনস কোর্টস, ক্রিমিনাল ফৌজদারি যে আদালতগুলো আছে বাংলাদেশে, এর বাইরে আছে শাস্তি দেওয়ার পরে তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে কোথায়, জেলে, তাহলে প্রিজনস, দ্য প্রিজন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, যে কারাগারের যে প্রশাসন আছে সেটা এটার অংশ। এর বাইরে আছে প্রবেশন, প্রবেশন আমরা এখন পড়বো না, প্রবেশন হতে আমাদের ক্রিমিনোলজি 3rd ইয়ারে প্রবেশন ওখানে পড়ানো হবে। প্রবেশন মানে হচ্ছে অনেক সময় শাস্তি না দিয়া আদালত চাইলে কোনো ব্যক্তিকে কারেক্টিভ সেন্টেন্স দিতে পারে, কমিউনিটি সেন্টেন্স দিতে পারে, অর্থাৎ সে সমাজের মধ্যে থাকবে কিন্তু সুপারভিশনে থাকবে, প্রবেশনারি পিরিয়ডের মধ্যে থাকবে। একটা প্রবেশন কর্মকর্তা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একজন অফিসারকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়, তাকে ফর এক্সাম্পল ছোটখাটো যে অপরাধগুলো আছে এই ছোটখাটো অপরাধ যদি কেউ করে তাকে আদালত চাইলে আদালত ডিসক্রিপশন, আদালত চাইলে তাকে জেলে না পাঠিয়ে তার সেন্টেন্সটাকে সাসপেন্ড করে তাকে কমিউনিটির ভিতরে রাখতে পারে, সে স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে, তবে তাকে শর্ত দিয়ে দিবে এবং তাকে প্রতি মাসে রিপোর্ট করতে হবে। এবং একজন প্রফেশনাল অফিসার থাকবে যিনি তাকে সুপারভাইজ করবেন, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে, সে দেখবে যে সে কোনো অন্যায় যুক্ত হচ্ছে কিনা, কন্ডিশন ভায়োলেট করতেছে কিনা, এবং এটার ভিত্তিতে যদি সে ভালোভাবে তার এই সময়টা যদি সে অতিক্রম করতে পারে তাহলে তার স্বাভাবিকভাবেই ছেড়ে দেবে। আর যদি সে কন্ডিশন ভায়োলেট করে তাহলে তাকে আবার আদালতে তুলে হবে এবং তাকে জেলে পাঠাবে। এটাকে বলা হয় প্রফেশন। আমাদের একটা আইন আছে, প্রফেশন অর্ডিন্যান্স, এই আইনে আমাদের রেস্ট্রিক্টেড ক্ষমতা আছে। Other law enforcement agencies, executive magistrate. Other law enforcement agencies, executive law enforcement agency to register to law enforcement to আমাদের একটা অর্ডার জুডিশিয়াল law enforcement agency মানে হলো এক্সিকিউটিভস, যেমন পুলিশ, যাই বলা রেগুলেশন ব্যাটালিয়ন, র্যাব, ডিবি, যারা ক্রিমিনাল লটাকে করতেছে এনফোর্স করতেছে, আদালতটাকে এক্সিকিউট করতেছে বা লিগ্যাল ডিপার্টমেন্ট করতেছে, law enforcement agency যারা আইন শৃঙ্খলা সো প্রবেশন একটা দারুণ সিস্টেম, এবং প্রবেশন দেওয়ার একটা বড় উদ্দেশ্য হলো তাকে কারাগারে না পাঠিয়ে কারাগারের যে নেগেটিভ সাইডগুলো আছে সেগুলো থেকে মুক্ত রেখে সমাজের ভিতরে দেখে রিহেবিলিটেট করা, to rehabilitate him, to restore him, because if you send him back to the prison or jail is not a good place. Okay, maybe someone commits offense who is a novice, who is a first time offender, who commits an offense as a first time offender out of provocation, by instigation, by temptation, and he should get a chance to correct himself. In that case, or if he is a young one, in that case the judge can give him a chance and can provide him the opportunity to keep within the society and maintain the family, continue his education, continue his profession, and the court will provide him a second chance. This is called probation. Okay. So let's move to the stages. So accordingly, like the civil proceedings, there are 4 stages of criminal proceedings. One is the pre-proceeding stage, which we call the police phase. Here the functions are performed by the police. Then the second stage is the judicial stage, proceeding stage, performed by the courts or the magistrates or judges. Third is the trial stage. It is also done by the court. And the last one is the post-trial stage,
in this phase, the prison and the probation authority come into scene. Okay. So 4 stages: pre-proceeding stage by police, proceeding stage, trial stage by court, and finally the post-trial stage, that is the prison and probation stage by the prison and probation authority. So let's start with the pre-proceeding stage. Pre-proceeding stage, অর্থাৎ মামলা শুরুর আগে মামলা আমাকে ফাইল করতে হবে, অভিযোগ ফাইল করতে হবে, কমপ্লেইন দাখিল করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো আমি কমপ্লেইনটা কোথায় দাখিল করব? এই কমপ্লেইনটাকে বলা হয় ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট বা FIR, এজাহার বাংলায় FIR. So a criminal case can be started either by the police station or by the magistrate court. অর্থাৎ যখন একটা ঘটনা ঘটবে, যে ঘটনাটি the event is criminal in nature. যেমন এই জায়গায় কিন্তু সিভিল হিসেবে ক্রিমিনালের পার্থক্য আছে, কারণ সিভিল লতে যে মামলার পক্ষ শুধুমাত্র সেই কি করতে পারে, পিটিশন জমা দিতে পারে, সেই শুধুমাত্র মামলা করতে পারে। কিন্তু ক্রিমিনাল কেসে as it is an offense against the state, anyone who is informed about the incidents of the crime, who is informed about the commission of a crime, can rush to the police station, can go to the court and file an first information report, can lodge a first information report as a হাতাহাতি করতে পারে। এটার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দরকার নাই, because it is an offense against the state. So if someone is raped, if there is a dacoity, if there is a robbery, if there is a murder, so even if I do not have any close connection or remote connection with the crime or the offender or the victim, I am just an eyewitness or I am just an informant, I have the right and duty to go to the police station nearest and inform and report about the incidents of the commission of the crime. Okay, is that clear? So that is the difference between civil and criminal litigation. Well, so now the question comes, where we will file the complaint, where we will lodge the complaint, in the police station or the magistrate court, or can we file in both places? The answer is the case cannot be filed in both places, because we have already come to know it is res sub judice. অর্থাৎ একই বিষয়ে দুই জায়গায় কি করা যায়, মামলা করা যায়। নরমালি নিয়ম হচ্ছে নিয়ারেস্ট পুলিশ স্টেশনে তোমাকে কি করতে হবে, এফআইআরটা দাখিল করতে হবে। যদি পুলিশ স্টেশন মামলা না নেয়, নানান কারণে না নিতে পারে, নানান কারণে, সেক্ষেত্রে আদালতের কাছে কিভাবে কি করতে পারে, অভিযোগ করতে, তখন কিন্তু মামলাগুলোর নামটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। এটা আমাদের জন্য একটু বোঝার বিষয় আছে। Lodging first information report in police station for cognizable offences. তার মানে cognizable offense মানে কি আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি। What is cognizable offense? কোনটা আমলযোগ্য অপরাধ? যে অপরাধ, খুন ডাকাতির एग्जांपल বাবা। cognizable offense মানে হচ্ছে যে অপরাধের জন্য পুলিশ অ্যারেস্টের ওয়ারেন্ট ছাড়াই কি করতে পারে, অ্যারেস্ট করতে পারে। এই ধরনের অপরাধ যদি সংঘটিত হয়, তাহলে এই অপরাধের জন্য আমাকে এফআইআর দাখিল করতে হবে কোথায়? পুলিশ স্টেশনে। পুলিশ স্টেশনে দাখিল করতে হবে, এবং এগুলোকে বলা হয় জিআর কেস। পুলিশ যখন এই মামলাটা গ্রহণ করবে, তার ইনচার্জ তখন এই কেসটার একটা নাম্বার করবে, এই নাম্বারটা বলা হয় জিআর। জিআর মানে হলো জেনারেল রেজিস্টার্ড কেস। ওকে, সো এফআইআর কিভাবে দাখিল করতে হবে, এফআইআর এর ভিতরে কি কি বর্ণনা থাকবে, কি কি ঘটনা থাকবে, কি কি লেখা থাকবে, এগুলোর কথা বলা আছে আমাদের সিআরপিসি 1898 এর সেকশন 154। এটা মাথার মধ্যে ঢুকাই বলতে হবে, প্রাইভেট থেকে জিজ্ঞেস করবে এফআইআর কত সেকশনে, 154। এফআইআর it is a written document recorded or registered by the police when they receive any sort of information about the commission of a cognizable offense. আমি যেটা দিব এটা এফআইআর না, আমি তো একটা লিখিত ভাবেও দিতে পারি। এখন প্রশ্ন হলো আমি যে ঘটনা ঘটছে এটা পুলিশকে কমিউনিকেট করতেছি, এটা লিখিত ভাবে করতে হবে সবসময়, নট লাইক আমি ফোন করে বলতে পারি, আমি ইমেল দিয়ে পাঠাতে পারি, আমি ফ্যাক্স করতে পারি, আমি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিয়ে বলতে পারি। যেভাবে আমি করি না
ঘটনাটা করছে যে একটা ক্রাইম এখানে সংঘটিত হয়েছে, ক্রাইম সংঘটিত হয়েছে, এটা আমি কমিউনিকেট করলাম, ইনফর্ম করলাম, ইনফরমেশন দিলাম। এটা পাওয়ার পরে পুলিশ দেখবে এটা কগনাইজেবল অফেন্স কিনা, অর্থাৎ সিআরপিসির কগনাইজেবল অফেন্সের যে তালিকা দেওয়া আছে এই ঘটনাটা সেই তালিকার মধ্যে পড়ছে কিনা। যদি পড়ে তাহলে পুলিশের দায়িত্ব হচ্ছে এটাকে গ্রহণ করে ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট হিসেবে থানার মধ্যে কি করা, এন্ট্রি করা, এজাহার হিসেবে গ্রহণ করা। এটাই হলো ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট। তার মানে এফআইআর কিন্তু আসলে অভিযোগকারী না কেন, পুলিশকে। অভিযোগকারীর কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র কি করা, ইনফর্ম করা। এটা লিখিতভাবে হতে পারে, মুখেও হতে পারে। ওকে, এবং এটা কোন সময় লিখবে, কগনাইজেবল অফেন্সের ক্ষেত্রে। এনিওয়ান ক্যান রিপোর্ট দ্য কমিশন অফ এ কগনাইজেবল অফেন্স। যে কেউ কগনাইজেবল অফেন্সের রিপোর্ট থানায় করতে পারে, ওরালি করতে পারে, অর ইন রাইটিং টু দ্য পুলিশ। ইভেন এ টেলিফোনিক মেসেজ ক্যান বি ট্রিটেড অ্যাজ এ এফআইআর। পুলিশের দায়িত্ব হচ্ছে এটা তথ্যটা পাওয়ার সাথে সাথে এটাকে এফআইআর হিসেবে ট্রিট করে লিপিবদ্ধ করা। ইট ইজ দ্য আর্লিয়েস্ট রেকর্ড অফ দ্য এলিজড অফেন্স। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ডকুমেন্ট, কারণ এটা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী। ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্টের বাংলা হচ্ছে প্রাথমিক তথ্য বিবরণী, বিফোর ইনভেস্টিগেশন। ঘটনা কি মানুষ দিয়েছে, ঘটনা কি করছে, এবং এফআইআর কিন্তু বিচারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাইট? Original copy of the FIR is to be sent within 24 hours to the magistrate. Or the magistrate is 24 ঘন্টার মধ্যে এটা প্রেরণ করতে হবে। তাহলে এটা হলো FIR। FIR মানে তাহলে আমাদের মাথায় একটু মাথায় সেট করে দিলে একটু জটিল আছে। FIR মানে হচ্ছে সমাচার একবারে নন কগনাইজেবল অফেন্স, এবং জেনারেল রেজিস্টার্ড কেস কোথায় করা হয়েছে, থানায় করা হয়েছে। কগনাইজেবল অফেন্সের ক্ষেত্রে থানায় যখন ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট দাখিল করা হচ্ছে, যেটা একটা জেনারেল রেজিস্টার্ড কেস, এটাকে আমরা বলছি এফআইআর। ওকে, আর একটা হচ্ছে কমপ্লেইন কেস, সিআর কেস। এটার নাম হচ্ছে সিআর কেস, কমপ্লেইন কেস। আচ্ছা, তাহলে এই যে মানুষজন পুলিশ স্টেশনে ফোন দিয়ে বলতেছে ঘটনা ঘটছে, যে ফোন দিচ্ছে সে তো হতে পারে একটা কাজের বুয়া, সে একটা সিএনজি ওয়ালা, সে তো প্যানেল কোড পড়া নেই, সিআরপিসি পড়া নেই, কোনো কগনাইজেবল কোনো নন কগনাইজেবল সে জানে না। তো সে এমন একটা অফেন্সের কথা বললো যেটা কগনাইজেবল না, কি নন কগনাইজেবল। তখন পুলিশ কি করবে? এটাকে বলা হয় নন এফআইআর প্রসিকিউশন। এটা ক্রিমিনাল কেস, কিন্তু এটা কি না, কগনাইজেবল না। এটাকে বলা হয় নন এফআইআর প্রসিকিউশন বাই পুলিশ স্টেশন ইন নন কগনাইজেবল অফেন্স। নন কগনাইজেবল কেস রিসিভ বাই দ্য পুলিশ স্টেশন, তখন পুলিশ এটা যখন রিসিভ করবে, এই তথ্যটা যখন পাবে, অভিযোগটা পাবে, তখন পুলিশ এটাকে জিডি হিসেবে এন্ট্রি করবে, নট এফআইআর। জেনারেল ডায়েরি, জিডি মানে হচ্ছে জেনারেল ডায়েরি, জিডি হিসেবে এন্ট্রি করবে। এন্ট্রি করার পরে এটাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাবে। ম্যাজিস্ট্রেট তখন কি করবে, সিআরপিসি সেকশন 156, 155 এবং সেকশন 200 এর অধীনে শপথের মাধ্যমে পার্টিদেরকে কি করবে, এক্সামিন করবে। ওকে, তারপর ম্যাজিস্ট্রেট চাইলে এটাকে কি করতে পারে, নিয়মিত ফৌজদারি মামলা হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করতে পারে। তখন এটার নাম হয়ে যাবে কমপ্লেইন্ট রেজিস্টার্ড, সিআর কেস। তাহলে সিআর কেস দুই জায়গা থেকে আসতে পারে। এরপর একটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমাদের জন্য কনসেপ্টটা মোর ক্লিয়ার হবে। লজিং কমপ্লেইন্ট ইন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ইন কগনাইজেবল এন্ড নন কগনাইজেবল অফেন্স। তারপরে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা করার ক্ষেত্রে কিন্তু কগনাইজেবল নন কগনাইজেবল কোনো ডিফারেন্স নাই, যে কোনো বিষয় নিয়ে আমি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে যাইতে পারি। আমি যদি মনে করি যে থানা আমার কগনাইজেবল অফেন্সের মামলা এফআইআর ট্রিট করতেছে না, অবহেলা করতেছে অথবা রিফিউজ করেছে, তাহলে কিন্তু আমি কোথায় যেতে পারি, আদালতে যাইতে পারি। আবার নন কগনাইজেবল অফেন্সের ক্ষেত্রে সরাসরি আমি কোথায় যেতে পারি, আদালতে যাইতে পারি। তার মানে আদালত দুই জায়গা থেকেই কিন্তু মামলা পেতে পারে, ফৌজদারি অভিযোগ পেতে পারে। একটা হচ্ছে কগনাইজেবল অফেন্সের ক্ষেত্রে, একটা হচ্ছে নন কগনাইজেবল অফেন্সের ক্ষেত্রে। আরেকটা জায়গা থেকে পাবে, সেটা হচ্ছে কোথায়, ওই যে পুলিশের স্টেশনে মানুষ যে এই নন কগনাইজেবল অফেন্সের ক্ষেত্রে অভিযোগ দিছিল, যেটা পুলিশ গ্রহণ করেছে, তখন এটাকে ট্রিট করেছে কি নন কগনাইজেবল, নন এফআইআর প্রসিকিউশন।
তখন এটাকে জিডি হিসেবে গ্রহণ করেছে, এরপর লেখা আছে জিডি হিসেবে গ্রহণ করার পরে সেটাকে কোথায় পাঠাইছে? আদালতে পাঠাইছে। আদালত ডিসাইড করবে আদালত এটাকে কমপ্লেইন হিসেবে গ্রহণ করবে কি। যদি কমপ্লেইন হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে এটাও একটা কমপ্লেইন রেজিস্টার্ড কেস। তার মানে আমরা এখন বলতে পারি যে বাংলাদেশের সমস্ত ফৌজদারি মামলাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে দিতে পারি। একটি হচ্ছে জিআর কেস, রেজিস্টার্ড কেস। রেজিস্টার্ড কেস কোথায় হচ্ছে? জিআর কেস কোথায় হচ্ছে? থানায়। থানায় কোন ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে নন কগনাইজেবল অফেন্সের ক্ষেত্রে যদি গ্রহণ করে তাহলে এটা হবে নন এফআইআর প্রসিকিউশন। এটা আলটিমেটলি আসলে চলে যাবে সিআর, আর এটা আদালত ডিসাইড করবে। আদালত চাইলে খারিজ করে দিতে পারেন। যদি এটাকে গ্রহণ করেন, রেজিস্ট্রেশন করেন, রেজিস্টার করেন, তাহলে এটা সিআর কেস হয়ে যাবে। আরেকটা হচ্ছে কমপ্লেইন রেজিস্টার্ড কেস বা সিআর কেস। সিআর কেস মানে হচ্ছে যে ফৌজদারি অপরাধ সেটা কগনাইজেবল হোক বা নন কগনাইজেবল হোক, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে দাখিল করা হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে, রেজিস্টার করেছে, তাহলে এটা হচ্ছে কমপ্লেইন কেস, কমপ্লেইন রেজিস্টার কেস। মামলার একদম যেটা পিটিশন থাকে সেটার উপরে মামলার নাম্বার সেখানে একটা লেখা থাকে এটা কি জিআর কেস নাকি জিআর কেস নাম্বার এত, সিআর কেস নাম্বার অত, অথবা নন এফআইআর প্রসিকিউশন। আমরা কি তিনটা কনসেপ্ট তিনটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার না হলে আমরা সামনে আগাতে পারবো। তাহলে তিনটা বিষয়, অনেকগুলো বিষয় আসছে। প্রথমে হচ্ছে কগনাইজেবল অফেন্স, নন কগনাইজেবল অফেন্স। কগনাইজেবল অফেন্স মানে হচ্ছে অ্যারেস্ট উইদাউট ওয়ারেন্ট, যেগুলো করা যায় এগুলো হচ্ছে কগনাইজেবল অফেন্স। আর ওয়ারেন্ট ছাড়া যেগুলো অ্যারেস্ট করা যায় না যে সমস্ত অফেন্স এগুলো হচ্ছে নন কগনাইজেবল অফেন্স। এরপর আসলো হচ্ছে সিআর কেস, জিআর কেস এবং নন এফআইআর প্রসিকিউশন। জিআর কেস মানে হচ্ছে থানায় যখন আমি কগনাইজেবল অফেন্সের জন্য যখন মামলা দিলাম, সেটা যখন পুলিশ এফআইআর হিসেবে যখন ট্রিট করলো, রেজিস্ট্রেশন হলো, তখন এটা হয়ে গেল জিআর কেস। তাহলে জিআর প্লাস কগনাইজেবল অফেন্স which is treated as an FIR. আবার পুলিশ আরেকটা ক্ষেত্রে মামলা গ্রহণ করতে পারে, সেটা মামলা হিসেবে গ্রহণ না করে জিডি হিসেবে গ্রহণ করেছে। কোন ক্ষেত্রে? যখন নন কগনাইজেবল অফেন্সের অভিযোগ এসেছে, তখন এটার নাম হচ্ছে নন এফআইআর প্রসিকিউশন। নন এফআইআর প্রসিকিউশন নাম দিয়ে তো বোঝাচ্ছে যেটা প্রসিকিউশন কিন্তু কি না এফআইআর না। এফআইআর তাহলে কোনটা? কগনাইজেবল। ওকে, তাহলে নন এফআইআর প্রসিকিউশন পুলিশের এখতিয়ারের মধ্যে নাই। পুলিশ এটাকে পাঠাই দেবে কোথায়? ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ডিসাইড করবে। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট চাইলে এটাকে সিআর কেস হিসেবে গ্রহণ করে নিতে। তাহলে আমাদের জিআর কেস শেষ। তাহলে সিআর কেস কি? সিআর কেস হচ্ছে কমপ্লেইন রেজিস্টার্ড কেস, যেটা সরাসরি আমি আদালতে কগনাইজেবল করতে পারি, নন কগনাইজেবল করতে পারি। আবার থানা থেকে যেটা আসছে নন এফআইআর প্রসিকিউশন, সেটাও আদালত সিআর কেস হিসেবে রিকগনাইজ করতে পারে। আবার আদালত চাইলে কোন থানাকে এফআইআর ট্রিট করার নির্দেশ দিতে পারে। অর্থাৎ আমি সরাসরি আদালতের কাছে সিআর কেস করার জন্য গেলাম, আদালতে গিয়ে বললাম, আদালত জিজ্ঞেস করলো যে আপনি থানায় কেন গেলেন না? ও বললো যে থানা মামলা নিচ্ছে না। তখন আদালত নিজেটাকে সিআর কেস হিসেবে না নিয়ে থানাকে নির্দেশ দিতে পারে। প্রায় সব পত্রিকাতে তোমরা দেখো যে এজাহার হিসেবে ট্রিট করার নির্দেশ, এফআইআর হিসেবে ট্রিট, এফআইআর গ্রহণ করার জন্য আদালত থানাকে নির্দেশ দিল। যদি এটা থানা নিয়ে নেয় তখন এটা আবার কি কেস হয়ে যাবে? জিআর কেস হয়ে যাবে। এটা সিআর কেস থাকবে না। চলো, after examination of the complaint, the magistrate may dismiss the case subject to the complainant's order issued by the Ministry of Investigation by a police officer. তাহলে সিআর কেস এবং জিআর কেসের পার্থক্যটা কেন জরুরি? বিকজ এটা পরবর্তী প্রক্রিয়াটা ইনভেস্টিগেশন কিভাবে হবে এটা ডিপেন্ড করে মামলাটাকে সিআর কেস নাকি জিআর কেস। তাহলে সিআর, আমরা জিআর কেস একটু পরে আলোচনা করতেছি। সিআর কেসের ক্ষেত্রে কি হবে? অর্থাৎ আমি আদালতের কাছে গিয়ে কমপ্লেইন করলাম, এটা সিআর কেস হিসেবে ট্রিট করলো, তখন ম্যাজিস্ট্রেট কি করবে? ম্যাজিস্ট্রেট কমপ্লেইনটাকে এক্সামিন করবে, দেখবেন যে প্রাইমা ফেসি আপাত দৃষ্টিতে এখানে অপরাধের
সার্কেল পারফরম্যান্স করতেছে। Well, এটা খুব জটিল, আমাদের মাথা নিয়ে হচ্ছে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট কমপ্লেন্টকে এক্সামিন করে দেখবে প্রাইমারিলি যে এখানে কোনো অপরাধের প্রাইমারি প্রমাণ পাওয়া গেছে কি। যদি ওনার কাছে মনে হয় যে অভিযোগ নিয়ে আসলে সত্য কথা বলতেছেন আর মিথ্যা বলতেছেন, যদি মিথ্যা বলতেন এই দোকানে শেষ ডিসমিস করে দিন। আর যদি মনে হয় যে সত্য বলতেছেন তাহলে এটা কিসে পাঠাবে, অথবা যদি মনে হয় যে থানাতে জিআর হিসেবে জিআর হিসেবে এন্ট্রি হওয়া দরকার তাহলে থানাকে দিতে দিন। যদি তুমি মনে করেন যে এটা থানা এটা সঠিক বিচার করবে, সঠিক তদন্ত করবে না, তাহলে এটা থানাকে বাদ দিয়ে উনি অন্য কোনো এজেন্সিকে দিতে পারে, তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে, বিডিআই কে দিতে পারে, র‍্যাব কে দিতে পারে, বাংলাদেশে যে কোনো ব্যক্তিকে বিচার চাইলে তদন্তকারী করতে পারে, সিআইডি জেলা পরিষদকে দিতে পারে। কারণ এটা ডিপেন্ড করবে ঘটনাটা কি নিয়ে। ফর এক্সাম্পল একটা গান নিয়ে বিরোধ হচ্ছে, এখন এটা তো একটা পুলিশ অফিসারের পক্ষে তো এটা বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করা সম্ভব না। একজনের গান কপিরাইট আর চুরি করে চালায় দিচ্ছে, এখন গানটা কপিরাইট হচ্ছে এটা কি হয় না, এটার জন্য হয়তো আদালত চাইলে একজন এক্সপার্ট কেউ ইনভেস্টিগেটিং অফিসার নিয়োগ করতে পারে, অথবা আদালত চাইলে বিচারিক তদন্তের আদেশ দিতে পারে, এটাকে বলা হয় জুডিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন, অথবা পুলিশকেও দিতে পারে, থানাকেও দিতে পারে যে তুমি এটা কি করো, ইনভেস্টিগেট করো, অথবা যে কোনো ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি গুলো দিতে পারে। তাহলে এটা হলো সিআরপিএস। ওকে, এবার আসি আমাদের জিআরপিএস। জিআরপিএস যখন এফআইআর হিসেবে ট্রিট হলো, এখন হলো আমাদের ইনভেস্টিগেশন ফেজ। Investigation phase. Investigation is a preliminary stage conducted by the police and usually starts after the recording of a FIR in the police station. FIR দাখিল হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট হয়ে গেছে। অনেক সময় FIR দাখিল হওয়ার আগেও অপরাধী যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, যেহেতু নন কগনাইজেবল দূরে তো চলে যেতেছিল না, এগুলো তো সব পিডিএফ পাওয়া যাবে, রাইট? বাচ্চাও তো মা থেকে দুধ খুঁজে, তাই না? না খুঁজলে বাবা খুঁজতে, আমার তো মনে থাকে না, আমার কাছ থেকে খুঁজবা, মেসেজ পাঠাবা, স্যার এটা দেন, আমি দিয়ে দেবো, এগুলো সব পাবো। এগুলো ভাই আমি কোনো সম্পত্তি নিয়ে আসি নাই যে এগুলো নিয়ে খবরে চলে যাবো। ওকে, তাহলে প্রথমে যেটা হচ্ছে ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট দাখিল করার সাথে সাথে ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট হবে। ইনভেস্টিগেশন মানে হচ্ছে consisting of ascertaining facts and circumstances of the case. অর্থাৎ এফআইআর হওয়ার সাথে সাথে থানার যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকেন উনি নিজে তদন্ত করতে পারেন, অথবা ওনার অধীনস্থ কোনো অফিসারকে, যে পুলিশ অফিসার, তাকে এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারেন। এটাকে বলা হয় ইনভেস্টিগেটিং অফিসার বা আইও, মামলার আইও, ইনভেস্টিগেটিং অফিসার। ইনভেস্টিগেশন অফিসারের কাজ কি? তার কাজ হলো সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা, সন্দেহজনক যারা ব্যক্তি আছে অপরাধের সাথে যুক্ত তাদেরকে অ্যারেস্ট করা, কোর্টে প্রডিউস করা। So it includes all the efforts of police officer for collection of evidence relating to the commission of offense. এই অফেন্সের সাথে যুক্ত যা কিছু আছে প্রয়োজনীয় সব কিছু কালেক্ট করা, সংগ্রহ করা, অ্যারেস্ট করা, প্রডিউস করা, সিজ করা, অনুসন্ধান করা, সার্চ করা, এগুলো হচ্ছে ওনার কাজ, বা রিমান্ডে নেওয়া, এটা ওনার কাজ। যেমন আমাদের সিআরপিসি সেকশন 156 এ বলছে ইনকগনাইজেবল অফেন্স পুলিশ মে ইনভেস্টিগেট উইদাউট এনি অর্ডার অফ আ ম্যাজিস্ট্রেট। অর্থাৎ আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে কগনাইজেবল অফেন্সের ক্ষেত্রে পুলিশ চাইলে ম্যাজিস্ট্রেটের পারমিশন ছাড়াই কি করে নিতে পারে, ইনভেস্টিগেশন শুরু করতে পারে, এবং তার আদালতের আদেশের অপেক্ষা করার দরকার নাই। এনি পারসন হু ইজ অ্যারেস্টেড, কোনো ব্যক্তিকে যখন পুলিশ আটক করবে ডিউরিং দ্য ইনভেস্টিগেশন, তদন্তের চলাকালীন সময়ে, শর্ত হচ্ছে হি হ্যাজ টু বি প্রডিউসড বিফোর আ ম্যাজিস্ট্রেট ইফ ইনভেস্টিগেশন ক্যান নট বি কমপ্লিটেড উইদিন 24 আওয়ার্স অফ অ্যারেস্ট। তার মানে হচ্ছে অপরাধীকে বা অভিযুক্তকে আটকের 24 ঘন্টার ভিতরে কোনো গুরুত্বপূর্ণ একটা বিধান ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাকে হাজির করতে হবে, উপস্থিত করতে হবে। এটা না করলে কিন্তু পুলিশ আইন ভঙ্গ করবে। This is known as forwarding.
অপরাধীকে অভিযুক্তকে পাঠায়। এটা কেন করা হয়েছে? যাতে অভিযুক্ত নির্যাতনের শিকার না হয়, যাতে মামলা বায়াস হয়ে না হয়। কারণ দীর্ঘ সময় যদি সে থানায় থাকে তাহলে এখানে নানান রকমের চাপ আসবে, নানান রকমের বায়াসনেস তৈরি হবে, বা অভিযুক্তের উপরে নানান প্রেশার তৈরি হবে, অথবা তাকে নির্যাতনের সম্মুখীন হতে পারে। In this case, police may seek remand for the arrested person for more interrogation. এখন পুলিশ যদি মনে হয় তাকে 24 ঘন্টার কম সময় থানার মধ্যে রাখছিল বা হাজতে রাখছিল, ওই সময়ের মধ্যে থেকে তাকে ফুল ইনফরমেশন পাওয়া যায় না, তার সাথে কারা কারা যুক্ত জানা যায় না, কোন কোন অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, সেই অস্ত্রগুলো কোথায় উদ্ধার হয়েছে, টোটাল প্ল্যান কারা করছে, অর্থ কারা দিচ্ছে, মানে অনেক ইনফরমেশন আছে যেটা মামলা বিচারের জন্য জরুরি ইনফরমেশন। এটা 24 ঘন্টার মধ্যে উদ্ধার হয় না, তাহলে তাকে আরো জবাবদিহি করা দরকার, তাকে আরো নিয়ে এসে তাকে আরো জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার, ইন্টারোগেশন করা দরকার। তখন পুলিশ অফিসার কি করবে? আদালতে প্রডিউস করার পরে আদালতের কাছে রিমান্ড চাইবে। এই রিমান্ড শব্দটা আমাদের কোথাও নাই, কিন্তু প্র্যাকটিসে আছে, অর্থাৎ ইন্টারোগেশন। রিমান্ড শব্দটা নাই, কিন্তু ইন্টারোগেশন আছে। আদালতের কাছে চাইতে পারে, 2 দিন চাইতে পারে, 10 দিন চাইতে পারে, 1 সপ্তাহ চাইতে পারে। এটা কতদিন চাইবে, এটা ডিপেন্ডস অন দা ইনভেস্টিগেটিং অফিসার, দ্য নেচার অফ দ্য কমিশন অফ অফেন্স। এখন কতদিনের রিমান্ড দেবে এটা আবার জাজের ডিসক্রিপশন, ম্যাজিস্ট্রেটের ডিসক্রিপশন। আবার কখন দেখা যাবে কি পুলিশের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ করা হয় যে পুলিশ তাকে নির্যাতন করছে, টর্চার করছে, আবার যদি তাকে থানায় নেওয়া হয় তাহলে আরো বেশি নির্যাতনের সম্ভাবনা আছে। তাহলে আসামি পক্ষের আইনজীবী আদালতের কাছে আবেদন করতে পারেন একই সময়ে যে তাকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ না করে, রিমান্ডে না নিয়ে তাকে জেলে রিলিজ করা হোক, জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক। জেলে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তো আর কোনো নির্যাতন করার সুযোগটা নাই। এটাকে বলা হয় রিমান্ড। এই রিমান্ড ইনভেস্টিগেশনের একটা পার্ট। যতদিন রিমান্ড চলবে সে পুলিশ কাস্টডির মধ্যে থাকবে, পুলিশ তাকে আবার তাকে থানায় নিয়ে আসা হবে, অথবা যিনি ইনভেস্টিগেশন করছেন তিনি যেখানকার অফিসার সেখানে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে, এবং পুলিশ তাকে কি করবে? ইন্টারোগেট করবে, তার কাছ থেকে সাক্ষ্য নেবে, এবং তার কথা অনুযায়ী অন্যান্য অ্যাকমপ্লিস বা যারা পার্টনার ছিল তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে হবে, এবং তাকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে যেতে হবে। অস্ত্র উদ্ধারে গিয়ে আবার মারাও যায়, এক্সট্রাডিশন কিলিং বা এনকাউন্টার করে ক্রস ফায়ার করে মেরেও যায়। ক্রস ফায়ার গুলো হয় এইচডি রিমান্ড থেকে নিয়ে যখন তাদেরকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে সো এই ক্রস ফায়ার আইনের মধ্যে নেই। After completion of investigation, investigation শেষ হয়ে যাবে, investigation শেষ হয়ে যাবে, the IO may submit final report or charge sheet under section 173 CRPC. এখন সে ইনভেস্টিগেট করলো, রিমান্ডে নিল, অন্যদেরকে আটক করলো, তাদেরকেও ফরওয়ার্ড করলো, তাদেরকেও রিমান্ডে নিল, সবার বক্তব্য কালেক্ট করলো, এভিডেন্স গুলো সংগ্রহ করলো, সবকিছু করলো। করার পরে তার একটা ওপিনিয়ন তৈরি হয়েছে, রিপোর্ট দিতে হবে, প্রতিবেদন দিতে হবে। এটাকে বলা হয় তদন্ত প্রতিবেদন, ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট। এটা তার একটা কর্তব্য। এই তদন্ত রিপোর্ট জমা দানের জন্য তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আন্ডার সেকশন 173 সিআরপিসি। এখন এই রিপোর্ট 2 রকমের হতে পারে। পুলিশ অফিসার সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোচনা শেষে অভিযুক্ত আসামি যারা আছে তাদের যে কনফেশন অথবা তাদের যে জবানবন্দি এটা পর্যালোচনা করে উনি মনে করতে পারেন ওনার বিবেচনায় যে এখানে আসলে কোনো যে অভিযোগটি করা হয়েছে এই অভিযোগের কোনো সত্যতা নাই, এরকম কোনো অপরাধ সংঘটন হয়নি, যাদেরকে এখানে আসামি করা হয়েছে, অভিযুক্ত করা হয়েছে, এরা আসলে নির্দোষ, নিষ্পাপ। তাহলে উনি আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেবেন। উনি যে পুলিশ রিপোর্টটা আদালতে প্রদান করবে এটার নাম হয়ে যাবে ফাইনাল রিপোর্ট। ফাইনাল রিপোর্ট, চূড়ান্ত প্রতিবেদন। বুঝতে পারছি? আর যদি পুলিশ মনে করে যে না এখানে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তখন উনি একটা চার্জশিট তৈরি করবেন। চার্জশিট মানে হলো চার্জশিট অভিযোগ অর্থাৎ উনি বলছেন যে এখানে অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং এরা দায়ী। তখন তাকে আবার ডিটেইল বর্ণনা দিতে হবে যে এখানে এজাহারে যাদের নাম আসছিল যে এফআইআর এর নাম উনি এখান থেকে চাইলে বাদ দিতে পারেন, কারণ তদন্তে যদি বের হয়ে যাদের নাম দেওয়া হয়েছে এরা আসল আসামি না, আর একজন আসামি, তাহলে তদন্তের ক্ষেত্রে যদি মুখে অ্যারেস্ট করছে তাহলে অ্যারেস্ট করবে, তাহলে ওর নাম এখানে ঢুকবে। কারণ নাম এফআইআর থেকে যখন নাম বাদ দিতে পারে, কারণ নাম তদন্তের ক্ষেত্রে আসছে অ্যাড করতে পারে, এমনকি যিনি অভিযোগ করেছেন তিনি উল্টা আসামি হয়ে যেতে
কাজটা ঘটাইছে তখন তাকে এজাহারে যদিও সে পিটিশনার কিন্তু চার্জশিটে এসে সে কি হয়ে যেতে পারে অ্যাকিউজড হয়ে যেতে পারে সেই জায়গায় কিন্তু পুলিশের অ্যাবসলিউট পাওয়ার পুলিশ চাইলে যে কোনো ব্যক্তিকে এখানে ইমপ্লিকেট করে দিতে পারে তদন্তের বিষয়ে কাউকে এই জায়গা থেকে বাদও দিতে পারে অভিযোগ থেকে আবার নতুন কাউকে উঠে দিতে পারে পুরাতন যাদের নাম আছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হচ্ছে এটা বলতে পারে এবং তাকে কিন্তু এইগুলো দিতে হবে প্রমাণগুলো দিতে হবে ওকে এটা হচ্ছে পুলিশ ফাইনাল রিপোর্ট আমি এগুলো বলেছি ফাইনাল রিপোর্ট আগে রিপোর্ট হচ্ছে after investigation if no case of the offense is committed against the accused the police gives final charge sheet after investigation if any case of the offense is found যদি দেখা যায় যে অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেছে against the accused অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে the police submits the charge sheet it essentially recommends for starting the trial against the accused তখন আদালতের কাছে বলবে যে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে এখন এদের বিচার করা হবে এখন বল চলে যাবে ম্যাজিস্ট্রেট এখন কিন্তু জুডিশিয়াল ফাংশনসটা হয় এখন আদালত চাইলে এই পুলিশ প্রতিবেদন আইদার ইন দ্য ফর্ম অফ ফাইনাল রিপোর্ট অর চার্জশিট এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে বা রিজেক্ট করতে পারে যদি রিজেক্ট করে তাহলে ওখানে শেষ অথবা আদালত এটাকে পুনরায় তদন্তের দিতে পারে তদন্ত ভালো হয়নি এটাকে পুনঃতদন্তের আদেশ দিতে পারে একই এজেন্সিকে আদেশ দিতে পারে অথবা আরেকটা এজেন্সিকে দিয়ে হতে পারে যেমন সাধারণ যে মামলা আমরা দেখলাম যে অনেকটা এজেন্সি পুলিশ ডায়াগনি নাম যায় এখন আছে পিবিএ এটা বুঝতেছি এটা তদন্ত আদেশ দিতে পারে সালমান শাহ কেস বছর বছর ধরে তিনি এটা কি তদন্ত প্রসেসে রয়ে গেছে এটা হয় এটা করতে পারে এখন প্রশ্ন হলো পুলিশ যে যদি আমি ধরে নিলাম ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাকসেপ্ট করব কি অ্যাকসেপ্ট করব ফাইনাল রিপোর্ট হতে পারে চার্জশিট হতে পারে তাহলে যদি ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দেয় তাহলে কে ক্ষুব্ধ হবে কে নারাজ হবে যে পিটিশনার বলবে পুলিশ টাকা খেয়ে আর বায়াস করে এই ফাইনাল রিপোর্ট দিছে আসলে ঘটনা করছে কিন্তু সে কিছু ঘটনা করে আমি রিপোর্ট মানে না আমি রিপোর্টের ব্যাপারে নারাজ এই যে সে যে নারাজ এটা সে আদালতকে একটা পিটিশন আকারে প্রদান করে আদালত যদি ফাইনাল রিপোর্ট অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে এটাকে বলা হয় নারাজ নারাজের পিটিশন ফাইনাল রিপোর্ট রেজিস্টার হতে পারে চার্জশিট রেজিস্টার হতে পারে ফর এক্সাম্পল পুলিশ দিল চার্জশিট তো যারা আসামি তারা তখন বলবে যে পুলিশ টাকা খেয়ে আমার বিরুদ্ধে দিয়েছে চার্জশিট দিয়েছে আমি এর ব্যাপারে নারাজ তখন আদালতের কাছে ওরা নারাজের পিটিশন এখন এই নারাজের পিটিশন নিয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত ডিসকাশনে পাওয়া আদালত চাইলে নারাজের পিটিশন গ্রহণ করতে পারে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে বা রিজেক্ট করতে পারে যদি নারাজের পিটিশন গ্রহণ করে ফাইনাল রিপোর্টার নারাজের পিটিশন যদি গ্রহণ করে তার মানে হচ্ছে এটা আবার কি যাবে পুনঃতদন্তে চলে যাবে অর্থাৎ এটা আদালতের ডিসকাশনের মধ্যে চলে যাবে এটাকে বলা হয় নারাজি পিটিশন ইফ রেজিস্টার অ্যাকসেপ্ট দ্য ফাইনাল রিপোর্ট ইয়া ইনফর্ম এন্ড বি এগ্রি দ্যাট ফাইনাল নারাজি পিটিশন ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ আচ্ছা ধরে নিলাম আদালত চার্জশিট গ্রহণ করবে তার মানে মামলা এখন রেডি ফর ট্রায়াল এখন মামলা চলে যাবে ট্রায়াল স্টেজ a criminal proceeding commences either on taking cognizance of the offense or on issuing process warrant of arrest অর্থাৎ দুইভাবে প্রসিডিং স্টেজটা স্টার্ট হবে একটা হচ্ছে আদালত যখন মামলার চার্জশিটটা অ্যাকসেপ্ট করবেন চার্জশিটটা যখন অ্যাকসেপ্ট করলেন অ্যাকসেপ্ট করার মানে হচ্ছে আদালত মামলাটাকে আমলে নেবে এটাকে বলা হয় কগনাইজেন্স কগনাইজেন্স মানে আমলে নেবে আদালত এটাকে কি দিলেন আমলে নেবে এটা কোথায় যাবে ট্রায়াল চলে যাবে আর একটা হচ্ছে আমরা জানি যে নন কগনাইজেবল অফেন্সের ক্ষেত্রে আদালত তাকে কি দিছিল সমন দিছিল হাজির হওয়ার জন্য সে হাজির হয়নি হাজির না হলে কি হবে এখানে এক্সপার্টির কোনো সুযোগ নাই আদালত তখন তাকে কি করবে ওয়ারেন্ট ইস্যু করতে পারে তো ওয়ারেন্ট ইস্যু করার সাথে সাথে যদি তার ওয়ারেন্টে সে হাজির না হয় তাহলে যদি সে সময় হাজির না হয় তাহলে তাকে ওয়ারেন্ট দেওয়া মানে হচ্ছে তখন পুলিশ চাইলে যে কোনো মুহূর্তে তাকে অ্যারেস্ট করে আদালতে কি করবে হাজির করবে যদি পুলিশ হাজির করতে নাও পারে যদি সে ফিউজিটিভ মানে পলাতক যদি সে অ্যাবসকন্ডিং হয় অ্যাবসকন্ডিং মানে পলাতক অ্যাবসকন্ডিং এবং ফিউজিটিভ এই দুইটা টার্ম আমরা ইউজ করি পলাতক আসামি
সেই ক্ষেত্রে ওয়ারেন্ট জারি হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মামলা ক্রিমিনাল ট্রায়াল স্টেজে চলে যাবে, অর্থাৎ তার অনুপস্থিতিতেই মামলা শুরু হয়ে যাবে। সে তার পক্ষ সমর্থনের সুযোগ আর পাচ্ছে না। তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে আসলে তখন সে লয়ার অ্যাপয়েন্ট করতে পারবে। Taking cognizance indicates that the point when a magistrate or judge takes first judicial notice of an offense. তার মানে cognizance নেওয়া মানে বা আমরা চার্জশিট গ্রহণ করা মানে হচ্ছে আদালত এটাকে সিরিয়াসলি গ্রহণ করেছে এবং আমরা এখন ট্রায়ালের থেকে যাচ্ছি। নরমালি cognizance is taken in front of the accused, অভিযুক্তের সামনে থাকে, তাকে অ্যারেস্ট করে আনা বা জামিনে যদি থাকে তাহলে তাকে জামিন বাতিল করে তাকে আদালতে হাজির করা হয় অ্যাকর্ডিং টু সেকশন 190 অফ সিআরপিসি। এখন হচ্ছে যে এটা তো ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট করতেছে, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের তো সকল মামলা বিচার করার কি টাইম আছে না, ওই আবার আগের জায়গায় চলে যেতে হবে, তখন এটা কি হয়ে যাবে, ট্রান্সফার হয়ে যাবে। মামলার নেচার, মামলার কম্পিটেন্স, মামলার জুরিসডিকশন অনুযায়ী মামলা যেখানে যাওয়া সেখানে চলে যাবে। যদি এটা বিদ্যুৎ মামলা হয় তাহলে বিদ্যুৎ কোর্টে চলে যাবে, যদি এটা সাইবার মামলা হয় সাইবার ট্রাইব্যুনালে চলে যাবে, নারী শিশু হলে নারী শিশুতে যাবে, রেগুলার মামলা হলে তাহলে মেট্রোপলিটন এরিয়া হলে মেট্রোপলিটন কোর্টের কাছে যাবে, জুডিশিয়াল কোর্ট হলে জুডিশিয়াল কোর্টের কাছে যাবে, যদি এটা সেশন জাজের কাছে যাওয়া হয় তাহলে সেশন জাজের কাছে যাবে, যদি এটা এডিশন জয়েন্ট সেশন জাজের এক্টের বুক হয় তাহলে জয়েন্ট সেশনের কাছে যাবে। এবং এটা কি হয়ে যাবে, ট্রান্সফার হয়ে যাবে। এটাকে বলা হয় ট্রান্সফার অফ কোর্ট টু অ্যাপয়েন্টেড কোর্ট। কোর্টে যখন ট্রান্সফার হয়ে গেল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে, ম্যাজিস্ট্রেট নিজেও বিচার করতে পারবে ট্রায়াল কোর্ট হিসেবে যদি ওই মামলাটা কি হয় তার এক্টারের মধ্যে থাকে। অর্থাৎ আমরা এই দুটো আগের ক্লাসে পড়ছি যে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কি ক্ষমতা আছে। যখন ট্রান্সফার হয়ে যাবে আপনার কগনাইজেন্স, নাও দ্য কেস ইজ রেডি ফর ট্রায়াল, ইনভেস্টিগেশন শেষ, এখন দ্য কেস ইজ রেডি ফর ট্রায়াল। ট্রায়ালের ক্ষেত্রে দুই ধরনের ট্রায়াল হতে পারে, একটা হচ্ছে রেগুলার ট্রায়াল আর হচ্ছে সামারি ট্রায়াল। যেসব মামলা ছোটখাটো মামলা, গুরুতর অপরাধ না, 2 বছরের সর্বোচ্চ 2 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের যে অপরাধগুলো আছে এইগুলোকে আদালত চাইলে সামারি ট্রায়ালের মাধ্যমে বিচার করে ফেলতে পারে আদালতের সময় বাঁচানোর জন্য। ছোটখাটো যে অপরাধ এটাকে বলা হয় সামারি ট্রায়াল। এটা সামারি ট্রায়াল করে কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট, সামারি ট্রায়াল জাজরা করাটা ম্যাজিস্ট্রেট করে। এটা আমাদের সিআরপিসি সেকশন 261 261 এ সামারি ট্রায়ালের প্রসিডিংসের কথা বলা আছে। এখন তাহলে সামারি ট্রায়াল হয়ে গেল, ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করে যে 2 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এখানে একটা তার আছে, চাইলে ওখানে কি করে দিতে পারে, এটা করে দিতে পারে। আর যদি দেখা যায় যে না এটা সামারি ট্রায়াল না, এটা সিরিয়াস অফেন্স বা রেগুলার ট্রায়াল যেতে হবে, তাহলে এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোর্টে কিভাবে ট্রান্সফার হবে। তাহলে যে কোর্টে ট্রান্সফার হবে আমার ট্রায়াল জন্য জন্য প্রথমে আসামিকে অভিযুক্তকে আদালতের কাছে উপস্থাপন করা হবে। উপস্থাপন করতে ফিক্স যে the accused must be brought before the court of magistrate for trial after considering the report of the case. আদালত তখন সবাই পুলিশ প্রতিবেদনটা দেখবে, চার্জশিটটা দেখবে, and here both the parties উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনবে। If consider the charge is groundless, যদি আদালতের কাছে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পরে যদি মনে হয় যে চার্জশিটটা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে এটা আসলে ফেক বা এটা মিসগাইডেড, ভুল, এখানে আসলে কোনো ঘটনা ঘটে নাই, এটা ফ্রিভুলাস একটা কেস, সেই ক্ষেত্রে আদালত আসামিকে অভিযুক্তের দোকান থেকে ডিসচার্জ করে দিতে পারে, ডিসচার্জ করে দিতে পারে। তার যে চার্জটা আনা হয়েছিল সেই চার্জ থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা, মামলা ওখানে ডিসচার্জ। এটা হচ্ছে ডিসচার্জ। তাহলে ডিসচার্জটা হচ্ছে বিফোর দ্য কমেন্সমেন্ট অফ দ্য ট্রায়াল, বিচার শুরু হওয়ার আগে কি হয়ে যাচ্ছে, ডিসচার্জ হয়ে গেছে, তাহলে তার বিরুদ্ধে চার্জ নেই। আর আদালত যদি মনে করেন যে অভিযোগ যেটা আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে এবং পুলিশ যে তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করছে, পুলিশ রিপোর্ট যেটা চার্জশিট, এই চার্জশিট পেয়ে গেছে এবং এটা আদালতের সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ হওয়া দরকার, এখানে ঘটনা ঘটছে বলে মনে হচ্ছে এবং পুলিশ রিপোর্টের সাথে এফআইআর মিল আছে, তখন আদালত তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করবে। অভিযোগ তো পুলিশ দিচ্ছে, এটা গঠন করা না করা আদালতের একটা, আদালত তখন আদালত চাইলে এটাকে কি করে দিতে পারে, তাকে ডিসচার্জ করে দিতে পারে। আর তার বিরুদ্ধে যদি অভিযোগের প্রমাণ আদালতের মনে হয় যে তার এখানে অভিযোগ করছে তখন তার বিরুদ্ধে রিফ্রেমিং অফ চার্জ করবে, অভিযোগ গঠন করবে। এটা হচ্ছে ডিসচার্জের
their opposite. At this stage, if the judge of the magistrate considers that there is a crime, prima facie case against the accused. আপাত দৃষ্টিতে বুঝা যাচ্ছে অভিযোগের সারবত্তা আছে, অভিযোগের এসেন্স আছে। Shall frame a charge under section 265D and section 242. CRPC এর দুইটা সেকশনে ফ্রেমিং অফ চার্জ সম্পর্কে বলা হয়েছে। আমি এগুলো সেকশনের ডিটেইল সেকশনে যাচ্ছি না, কারণ এটা আমার সাবজেক্ট না। CRPC আলাদা সাবজেক্ট আছে। জাস্ট তোমরা রেফারেন্সের জন্য আমি সেকশনটা দিছি। 265D এবং 242 এর মধ্যে বলা আছে ডিটেইল। তাহলে আদালত তার বিরুদ্ধে কি গঠন করবেন? অভিযোগ গঠন করবেন। It is very important to note that formal trial starts only with the framing of charge. তাহলে চার্জ গঠন করা ছাড়া মামলা বিচার হবে না। ডিসচার্জ কিন্তু ট্রায়াল না। ডিসচার্জ ট্রায়াল শুরু হওয়ার আগে আদালত পুলিশের প্রতিবেদনকে খারিজ করে দিয়ে তাকে কি তুলে দিচ্ছে, মুক্ত করে দিচ্ছে। এটা অপরাধ। তাহলে এখন ট্রায়াল স্টার্ট হবে। ট্রায়াল স্টেজ। ওকে, ট্রায়াল স্টেজ। এটা ট্রায়াল স্টেজ শেষ করে আমরা শেষ করছি 5 মিনিট। সে রিসাইনটা রিকভার করবে কিভাবে, মানে হ্যান্ড ওভার কিভাবে। এখন ফ্রেম চার্জ পর্যন্ত হয়ে গেল। আদালতের কাছে মনে হচ্ছে সে অপরাধ করছে, কিন্তু সে তো অস্বীকার বা স্বীকার যে কোনোটা করতে পারে। আদালত তাকে জিজ্ঞেস করবে whether he admits his offense or not, যে তুমি কি তোমার দোষ স্বীকার করো কি করো না। কারণ দোষ যদি স্বীকার করে তাহলে আদালতের কাজটা সহজ হয়ে যায়। আদালত তাৎক্ষণিক তাকে কি করে দিতে পারে, কনভিকশন দিয়ে দিতে পারে। তাহলে মামলার সাক্ষ্য প্রমাণের দরকার নাই। অভিযুক্ত নিজেই যদি বলে যে আমি অপরাধ করছি, তাহলে আদালতের কাজটা সহজ হয়ে যায়। আদালত তাৎক্ষণিক তাকে কনভিকশন করে দিতে পারে। এবং এই ক্ষেত্রে একটা লেভারেজ থাকে আসামি পক্ষে। অর্থাৎ সে যদি তাৎক্ষণিক স্বীকার করে যে আমি অপরাধ করছি, মাফ চাই, আদালতের মার্সি চাই, আদালত তাকে তখন কম পানিশমেন্ট দিতে পারে। অর্থাৎ তাকে যেটা অভিযোগ প্রমাণ হলে যেটা সর্বোচ্চ পানিশমেন্ট সে পাইতো, সেই জায়গায় আদালত তাকে তাৎক্ষণিকভাবে কম পানিশমেন্ট দিয়ে কি করে দিতে পারে, ছেড়ে দিতে পারে। তো তাহলে তার সামনে এখন আবার আসামি বা অভিযুক্তের ডিসিশন নেওয়ার বিষয়। সে চাইলে অভিযোগ স্বীকার করতে পারে, অথবা সে বলতে পারে মাননীয় আদালত আমি নির্দোষ, আমি মামলা ফেস করতে চাই। মামলা যদি ফেস করতে চায় সেই ক্ষেত্রে the judge or the magistrate may convict him, যদি সে দোষী স্বীকার করে, convict him under section 265E and 240। আর যদি সে বলে যে আমি মামলা ফেস করতে চাই, তাহলে মামলা এখন চলে যাবে সাক্ষ্যস্থে, এভিডেন্সে। এটার সাথে সিভিল মিল আছে। If the accused refuse to plead guilty, অর্থাৎ সে যদি দোষ স্বীকার না করে অথবা নিজেকে নির্দোষ দাবি করে এবং মামলা ফেস করতে চায়, the judge or the magistrate shall proceed to hear the case. আদালত তখন মামলাটা শুনবেন on basis of evidence। আদালত তখন সাক্ষ্য আহ্বান করবেন under the evidence act 1872। the court shall fix a date for examination of witness। তখন ওই সাক্ষীদেরকে হাজির করতে হবে এবং মামলার যেগুলো এভিডেন্স আছে এই এভিডেন্সগুলোকে আদালতে কি করতে হবে, প্রডিউস করতে হবে। The accused and all the witnesses will be examined and cross-examined। যেগুলো আমরা গত ক্লাসে বলছি। তাহলে এখানে এক্সামিন করা হবে, যারা সাক্ষী হাজির হবে তাদেরকে এক্সামিন করা হবে, এবং আবার অপর পক্ষ দিয়ে তাদেরকে কিও করা হবে, ক্রস এক্সামিনও করা হবে। According to the law of evidence under section 265F, 265G and 244, the accused has a right to cross-examine all the witnesses presented by the prosecution under section 309। অর্থাৎ প্রসিকিউশন আমার বিরুদ্ধে, আমি অভিযুক্ত, আমার সাথে যত সাক্ষী হাজির করবে প্রত্যেকটা সাক্ষীকে ক্রস এক্সামিন করার অধিকার আমার থাকবে। তাহলে ট্রায়াল আমার এভিডেন্স শেষ হলো, এখন শুরু হবে আর্গুমেন্টস। This process is done generally in session. Normally the session would have arguments. Leaders on both sides are given a last chance to establish their cases through arguments. Arguments শেষ হওয়ার পরে কি হবে? Judgment. এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে স্যার